वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दयाल दयानिधि स्वामी हजूर सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन गोद विच अत्यंत प्रेम दे नाल आप जी शाम के दीवाना विच जुड़ बैठे हो। किस्मत नाल मिलदा है सत्संग दा सुभाग। आओ इस समय को सफला बनाइए। कल शाम के दीवाना विच आप जी ने सरवण कीता सी। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के नाल गुफ्तगू हो रही है। सोहरे परिवार तो मूलचंद जी के नाल चल के आए पंडित श्यामा जी नाल। कल आप जी ने पंक्तियां सरवण कीतियां सी। पीतर अगन बनस्पत मौली सागर पंडे पाया। जिसका अंतरीव भाव गुरु पातशाह ने दसिया किवें इस शरीर दे विच चंद अते सूरज प्रक्रिया करदे। अनेकां रोम साडी बॉडी दे जो एक बनस्पति है, सिर दे केस, शरीर दे रूप, पर ये सारी बनस्पति रब ने इस शरीर विच अग के रूप में प्रज्वलित की है। विस्तार सहित आप जी ने आनंद माणे है। आओ कोई समा मन बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम दी सांझ। गज वज के आखो जी सतनाम श्री सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सुनो बनस्पति संसका ही सुता सुध सिमजी सका। दीन दुनिया दे वाली गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह पंडित श्यामे नूं संबोधन करते ने राग बसंत द्वारा, जो गुरु साहब को समझाउण आया हुआ है। विछड़ते हुए प्रक्रिया जिहड़ी तुसीं शमशाना च बैठण दी शुरू कीती है। पातशाह ने स्पष्ट कह दिता। कल आप जी ने बाहर दे अर्थ सुने सी। पीतर अगन बनस्पत मौली सागर पंडे पाया। किवें समुद्र विच परमात्मा ने धरती रखी है, पर धरती थल्ले भी पानी है। जिन्नी विश्व की बनस्पति है, बड़े बड़े रुख ने, पहाड़ ने, समुद्र ने, बर्फां दे पहाड़ां दा तल है, हर थां ते अग मौजूद है। बनस्पति हरी भरी है, अग करके है। जे साडा शरीर चलदा है, अग करके चलदा है, कली अग नहीं। उस वाहिगुरू ने समुद्रां विच पानी रखिया ते समुद्रां च बड़वा अग रखी है। समुद्रां च अग लगदी है, पानियां च कदे सर्च करियो, खोज करियो। जद पानी दे विच जवार भाटे आउंदे आ, पानी नाल पानी टक्कर जांदा है, समुद्रां दे पानियां नूं अग्गां लग जांदियां ने। इसे तरह साडे शरीर विच भी अग है, हीट है, एनर्जी है। भावे शरीर पानी तो बनिया, कला पानी नहीं, इहदे नाल अग भी है, जिस करके पाचन क्रिया चलती है। शरीर दे विच ऑक्सीजन
जो फ्यूल का काम करती है, जिहदा अज मुल दुनिया को पता लग रहा, उस परमात्मा ने मुफ्त दी है। जिंदगियां लंघियां एक एक सिलेंडर का रेट की है, अज समाज जान रहे हैं। उस परमात्मा ने इस ऑक्सीजन के नाल अंदर एनर्जी पैदा की। भोजन तना के रूप में टुटिया तो उस अग ने फिर उन्होंने साड़िया, एनर्जी बन गई। चंद ते सूरज इस शरीर के अंदर प्रक्रिया कर रहे ने, गुस्सा ते काम ये सूरज है। अंदर दी शांति, अंदर दी एकाग्रता ये चंद्रमा है। गुरु नानक साहब जी के बचन सुन के पंडित श्यामा बड़ा हैरान। मर्द कहते बाहरी रूप दे विच मनुख ने आ बनस्पति इकट्ठी की हुई है, भैन भरा धी पुत्र सौरा सस, बनस्पति का रूप है। जिवें बनस्पति जंगल आपस में भिड़ के आपे ही खाक हो जाते हैं, इस माया के प्रभाव करके बनस्पति जिन्नी भी साडे संसार परिवार दी है आपे ही खप खप चीज़ां दे। मर्द कहते आप ही लड़ लड़ मर जाते हैं, आप ही लड़ लड़ अंदरों सड़ी जाते हैं। कि बनस्पति का रूप बन गया। कहते मनुख इस बनस्पति के जंगल में उलझ चुके हैं। घर परिवार रिश्तेदार इन्हां तो बाहर ऊंचा उठ के सोच नहीं सकता। ज्यों तन वृद्ध होए तिन बाधा, निस्बासुर जिन महमन फाधा। जिन्हां दे विच दिन रात फसिया फिरदा है, खचत होया फिरदा है। मर्द कहते चोर की न्याई जमपुर वादा, ओए चोरां वांग दरगाह दे विच बन्निया जाएगा। जिन्हां लई पाप करदा फिरदा है, ये तेरे सुखां दे मित्र ने, दुख दा साथी कोई नहीं। सुख मैं आन बहुत मिल बैठत रहत चहूँ जिस घेरे, विपत परी सब ही संग छाड़त को न आवत नेड़े। कोई तेरे नेड़े नहीं आऊंगा। ये तेरे दुखों के साथी नहीं जिन्हां विच खचत हो के इस बनस्पति विच उलझिया फिरदा है। कहते बनस्पति विच अग सी, हर रुख विच हर लकड़ विच अग है, फल ते फुल खिड़दे ने, पर वो अग उन्हां नूं हरे भरे कर रही है। जिदन साडे बॉडी की इम्यूनिटी घट गई, अजकल लोगों को बड़ा पता है इस चीज़ बारे, इम्यूनिटी का रौला बड़ा है की है अंदर की एनर्जी, अंदर का फ्यूल। जिन्हां की इम्यूनिटी हाई है, पत्थर भी खा लैन कोई वायरस कुछ नहीं करता। 100 वायरस बंदे से आता है, रोज जाता है। जिहदी डाउन आ ना, अग घट अंदर की, कोई ना कोई बीमारी घेरी रखती है। एनर्जी परमात्मा ने दी है, मनुख ने ऊट पटांग खा खा के उन्हें बर्बाद करना चाहा। पर सतगुर कहते भाई उस परमात्मा ने के सब कुछ तैनू दिता है विकल्प के रूप दे विच। समुद्रां दे पानियां विच अग है, पर समुद्र फिर उछल देगा, ठंडेगा। ठार ने तेरे जीवन विच भी बेशक अग होवे, जे तेरे कोल शांति आ गई तो तू शांत हो जाएगा। काम क्रोध भारू नहीं होणगे। इस बनस्पति विच उलझिया फिरदा है। ये ना सोच ये परिवार ये संसार तेरा है। मर्द कहते आउंदा जांदा रहिंदा, इत्थे ते कीड़े मकौड़ियां दी भी परवाह नहीं, उन्हां दे भी, पर इच उलझना नहीं है। ये तो ऊंचा उठना है। दोहरा मुक्त तिन ते कब नहीं, फस्यो सुबह सुबिहाए। सागर परमात्मा पिंड में पावे सो मुक्ताए। भाई इस परिवार संसार दे विच खचत होए हैं, उलझिया फसिया फिरदे हैं, भुल चुके हैं इस पिंड शरीर विच उस परमात्मा ने अपनी रूह रखी हुई है। जद मर्जी उड़ारी मार, सागर कंडे पाया। संसार समुंदर दे विच जीव रूप पंड है मिट्टी, पर इस संसार विच पंड अपनी हैसियत बनाई फिरदी है। ये देही ये शरीर अपने आप को बहुत वड्डा मन्नी फिरदा है, जद कि ये है भी कुछ नहीं। मर्द कहते सागर पंड पाया, आ शरीर रूपी पंड है। पंड की की औकात है समुद्र के विच, धरती भी कुछ नहीं। बड़े बड़े दीप स्वरूप कॉन्टीनेंट, वक्त आया डुब जाते, समुद्रां तो बाहर आ जाते, नवे नवे दीप बन जाते, आइसलैंड बन जाती है, पर है कुछ नहीं। समुद्र विशाल है। गुरु नानक साहब महाराज आखण लगे पंडित जी, अंदर दी अग
जब कंट्रोल हो गई, काबू विच आ गई, ते समझ आ जाएगी सागर परमात्मा दे विच जीव आत्मा एक पंड है, एक किरत है रब दा। अज तक सानू ये नहीं समझ आया भी आत्मा परमात्मा दा रूप है। फिर मन कौन है? इधर उठ जाते कहते इस मन को परमात्मा ने नगरी का राजा बनाया। बालक राजा नगरी कच्ची दुस्तां नाल प्यार, ये उही प्रकरण चले आउंदा है। कहते उम्र छोटी सी, राजे को राज आ गया ते मित्र दोस्त तेरे बना ले काम क्रोध लोभ अहंकार, कहता तुसी मेरे नगर दे पहरेदार। फिर की हो? चोर नाल यारी समान नूं खतरा, लोभी नाल यारी जान नूं खतरा। इस मन दे मित्र वो बनाए जिहड़े लुटण वाले आ। कहते वो मित्र इस बनस्पति विच अग दा रूप होके वरत रहे ने, पर ये मनुख सब नूं अपना जाणदा ए। चौपई घट में चंद सूरज प्रकाशा, होए ज्ञान तो सब किछ भासा। हिरदे दे विच शरीर दे विच चंद्रमा ते सूरज ने, जिवें कल आप जी ने सरवण कीता, सूरज करके सब कुछ पकदा है ते चंद्रमा उन्हां च रस भरदा है। ते ओही चीज़ां जिन्हां नूं आपां कहने विटामिन डी तो हो मिलिਆ कहंदे आ ना, विटामिन सी फलानी चीज़ तो मिल गया, तो चंद्रमा तो आ गया सारा। पर ये चीज़ां हजम तां हो रही ने जे अंदर सूरज की एनर्जी है, अंदर बाहर वाले सूरज चंद्रमा का प्रकाश है। सतगुर कहते जी अंदर तेरे सूरज है, अंदर तेरे चंद है, तां बाहर दीयां चीज़ां तेरे लिए फिट ने, क्योंकि कुदरत दीयां ते बंदे दीयां बनाईयां सिंथैटिक चीज़ां ना कल फिट सी ना अज फिट। कितना गहरा संबंध मर्ज दस रहे आ। बाहर दीयां चीज़ां कुदरत की बनाई कोई चीज़ खा लो चंगी है, क्यों? क्योंकि वो तत्त पहलों ही होता। गुरु साहब आखदे कहंदे चंद ते सूरज ते घट विच बस तेन दिसदे क्यों नहीं? दिसदे इस करके नहीं तू अपने आप नूं वेखिया ही नहीं। वेखिया क्यों नहीं? उम्र छोटी विच इस मन नूं शरीर दा राज मिल गया, मित्र इहदे विकार बन गए। वेखण दा समय नहीं लग्या भी घट विच रब वसदा है, परमात्मा वसदा है, चंद्रमा सूरज अंदर चल रहे हैं। यही कारण है बाहरों वायरस आदि बुखार चढ़ जाता है, हीटा हो जाता सही, सेक मारदा है, भज के आवे, काम क्रीड़ा करके आवे, शरीर भखिया पे है, गुस्सा चढ़ते ते आपे तो बाहर होया शरीर सेक मारदा क्यों? सूरज की करके। इति आयुर्वेद मनदा है चंद्रमा एक लग सूरज दूजा लग। जिदण जुकाम होया हो समझो भी अज चंद्रमा का हो गया। जिदण बुल सुकदे होणगे, बार बार प्यास लगदी होगी ते समझो सज्जे नक तो साह ज्यादा आउण लग्या होया है, प्रक्रिया होगी। पर मर जिथे हुण तरीब दसदे आ, कहंदे भाई अंदर दे चंद्रमा ते सूरज उन्हां नूं दिसदे ने जिन्हां ने परमात्मा नूं वेखना चाहे। ये उसे दा प्रकाश हन। नाभ कमल मुद्रित विपरीता, क्यों प्रकाश होए नर चीता। मनुख दे हिरदे दे विच कहंदे प्रकाश होवे किवें? कहंदे समझ नहीं आई। अंदर चानण क्यों होवे? कहंदे जद भी कवल दा फुल खिड़दा सूरज नूं वेख खिड़दा ते कवल दा फुल सी साडा मन जिहड़ा राजा बन गया इस बालक नगरी दा। कहंदे सामने सूरज परमात्मा ही ने वेखिया ही कदे नहीं। वेखिया क्यों नहीं? अज्ञान अविद्या जिहदा जिक्र कीता है, माया दा पिछे भी दो मावां ने ते दो बाप ने। कहंदे उन्हां दी गोद विच उलझिया फिरदा है, विकारां नूं मित्र बनाई फिरदा है। जद तक सूरज सामने नहीं दिसदा ते चंद्रमा खिड़ू कित्थों? कहंदे इस मन नूं अपनी हौमे बनी हुई है भी मैं सियाणा, मैं ज्ञानवान। रब इहनूं चेते नहीं आउंदा। जद तक रब चेते नहीं आउंदा, रब सामने नहीं आउंदा, मन रूप कवल दा फुल खिड़ना ही कदे। कवल दे फुल नूं तुसीं नेरे च करदे हो, खिड़ना नहीं। खिड़ेगा उदों जदों धुप्प चढ़ी है। सूरजमुखी का फुल वेखियो, जिधर जिधर सूरज जाऊगा ने उधर मुँह रखी करना। शाम का वेला होएगा मुख नीवा कर लेगा। सवेर होगी पूर्व वाले पासे सूरजमुखी का फुल खिड़िया होंदा है। ये रब दीयां खेडां ने। सतगुर कहंदे एक मन ऐसा है जिहड़ा पुट्ठा होया फिरदा है, सूरज रूप परमात्मा नूं वेखिया नहीं ते अंदर दा सूरज कितों दिसदा। जद तेरा कवल फुल मोह माया दे चेकड़ विच फसिया होवे। नित पढ़दे हो रहरा साहिब दे विच पंकज मोह पग नहीं चलै, हम देखा तह डूबिया। ਇਹਦੇ अर्थ अज तक कईयां नूं पता नहीं लगदे। पंकज नाम है चिक्कड़ दा,
ਪੰਕ ਨਾਮ ਕਮਲ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਚਿੱਕੜੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾ। ਪਰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮਨ ਰੂਪ ਕਮਲ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਰਹੇ। ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਮੋਹ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ। ਸੂਧੇ ਤੇ ਬਿਗਸੈ ਪਰਗਾਸੂ, ਹੋਇ ਤਬ ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸੂ। ਬਸ ਫੰਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਿੜਨ ਲੱਗ ਜੂ। ਜਦ ਹੈ ਹੀ ਪੁੱਠਾ, ਖਿੜੂ ਕਿੱਥੋਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਇਸ ਬਾਲਕ ਸਰੀਰ ਨਗਰੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੱਚੀ ਨਗਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੈਂ ਨਹਾਵਾਂ ਨਾ ਨਹਾਵਾਂ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੱਚੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਨਗਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ, ਪੁੱਠਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਦੀ ਚਾਨਣ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਬਿਨ ਨਹਿ ਪਾਇਆ, ਤੁਮ ਅਗਿਆਨ ਅਨੇਕ ਦੁਰਾਇਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖੜੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਆ, ਵੀਰਾ ਮੇਰੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਛੱਡ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ ਉਦਣ ਹੀ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਵਰਨਾ ਮਰਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਹਿ ਜਾਈ। ਇਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੋਲ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਆ ਫਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾ ਪੁੰਨ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪਾਪ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਔਗਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਡਤ ਦੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਤੂਸ਼ਨ ਕੀਨਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਆਮਾ ਬੋਲਿਓ ਮਨ ਚੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਮੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੇਰਿਆਂ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾ ਜਾਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਨਗਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਓਗੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਨੇ? ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਏਗਾ, ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਉਸ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਣੇ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਗਾ ਭੱਜਿਆ, ਖੰਭ ਛਿੱਲਿਆ, ਰਗੜਿਆ ਪਿਆ, ਖੂਨ ਸਿਮਦਾ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ, ਦਾਣੇ ਚੁਗਦਾ ਚੁਗਦਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਨਾਨਕਾਂ, ਮੁਫਤ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਮੁਫਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਦਿਸਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾਤਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵਿਗੜ ਜੇ, ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਰੱਖ ਲੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਮਰਦ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਕੀਜੈ ਨਿਜਕਾਰੀ, ਬਨ ਪੁਰ ਸਦਨ ਰਾਮ ਲੈ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਪੰਡਤ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੱਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਰ ਜਪਿਆ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਹ ਕੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ, ਧੂੜ ਸਵਾਹ ਪਾਈ, ਹਲੂਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੋ।
ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੋਹਰਾ ਰਾਮ ਰਵਿਓ ਜਲ ਥਲ ਵਿਖੈ, ਸੁਧ ਸਭ ਕੀ ਸੋ ਲੇਵ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਰਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਘਰੇ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲਓ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਹੁਣ ਵਰਬਲੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝਾਕ ਕੇ ਵੇਖੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਚੌਂਕੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਅਗਲਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਜਹਾਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਰਾਮ ਜਪੋ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪੋ, ਉਹ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਸੁਨ ਤੀਸਰ ਪਦ ਸ਼ਬਦ ਕੋ, ਬਦਤ ਭਏ ਜਗਦੇਵ। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੀਜਾ ਪਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹੀ ਪਦ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਾਂ 1% ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਸਿਆਮੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ, ਤੀਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਏ। ਰਾਮ ਰਵੰਤਾ ਜਾਣੀਐ, ਇਕ ਮਾਈ ਭੋਗ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਡਤ ਮਹਾਰਾਜ, ਘਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗੋ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਵੰਤਾ ਜਾਣੀਐ, ਇਕ ਮਾਈ ਭੋਗ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਰਾਮ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤ ਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਰਮਿਆ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਗਇਓ ਪੁਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਮਾਈ ਭੋਗ ਕਰੇ। ਮਾਈ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕੀਤਾ, ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ, ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਸੰਸਾਰ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਦਾ, ਜੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਅਵਿਦਿਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉਮਾ ਨੂੰ, ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਨੇ। ਲక్ష్ਮੀਆਂ ਪਾਰਵਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠੀਏ। ਮਾਇਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਘੱਟ ਜੰਮਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਆ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ। ਕਿਹੜਾ ਫਰਿੱਜ ਲੱਗੇ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਬਤ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੁਦਰਤ ਕਹਿ ਲਓ। ਕੁਦਰਤ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆ। ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ।
कि सप नूं फड़ के वेखो किन्ने रंग ने, तितली फड़ के वेखो किड्डी छोटी डाई लाई होनी ਉਹਦੇ रंग ढंग वास्ते सोचना नहीं है। कुदरत के बनाए फुलों के रंग वेखो, ਜਿਹੜੇ रंग सूटां नूं ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ इस 21ਵੀਂ 22ਵੀਂ सदी 'ਚ। ਉਹਨੇ 3D कलर भरे होए टंगे, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਗੂਠੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੈਟਿਨਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕ ਖੇਡ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਹੀ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੇਡ ਰਚਾਇਆ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਰਚਾਈ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਰਚਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਰਗਾ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੋਰ ਵਰਗੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਵੰਤਾ ਜਾਣੀਐ ਇੱਕ ਮਾਈ ਭੋਗ ਕਰੇ, ਭੋਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਕੀਤਾ। 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਕਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੀ, ਨਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਢਾਲ ਢੂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਜਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਉਹ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਮਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਤਾਕੇ ਲਖਣ ਜਾਣੀਐ ਖਿਮਾ ਤਨ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਖਣ ਜਾਣੀਐ, ਲੱਖਣ ਨਾਮ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ, ਲੱਛਣ ਨਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਿਹੜੀ? ਕਰਾਮਾਤ। ਨੋਟਾਂ ਨੂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ? ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜੀ, ਮਰਦ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਇਆ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿਓ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨੇ ਕਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਇਆ ਜਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੋਟ ਬਣੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਇਆ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਦ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਔਰਤ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ? ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਚ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬ੍ਰਿਸ਼ ਮੇਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਇੱਕ ਪਪੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਪੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸੈੱਲ, ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, 2 ਬੂੰਦਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, 1 ਚਮਚ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਭੋਗ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਤਾ। ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪੋ ਕਰੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਹਰ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਲਓ, ਆਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਲਦਿਆਂ ਕੌਣ ਰੋਕੂਗਾ? ਉਮਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੂਗਾ ਜੀ? ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ
ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉ ਕਹੋ ਕਬਨ ਬਿਦ ਕੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਆਵ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ। ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਘੜੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਛਿੱਜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਛਿੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਛਿੱਜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਨ 1930-35 ਚ ਜੰਮਿਆ, ਅੱਜ 70-80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਐਡਾ ਬੁੱਢਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਬੁੱਢਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੋ। ਪਰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਚਮੜੀ ਢਾਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਏ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਕੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਢਾਪਾ ਨੇੜੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਨੀਂਦ, ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਚੱਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗਹਿਰੇ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਮਿਆ ਜਾਣੀਏ, ਚੌਪਈ ਰਾਮ ਰਵਈਆ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੇ, ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਛਨ ਮਨ ਠਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਰਮਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਪਛਾਣਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਰੱਬ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਆ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ? ਉਹ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਧਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜਗ ਝੂਠਾ ਏ, ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗਾਟਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ, 1 ਮਈ ਜਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਪਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਊਂ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ। ਜਲਾਦ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਦ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢੂਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੂਗੀ, ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਜਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਤੇਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਘਿਓ ਹੈ, ਫੈਂਟੀ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮਾਉਣਾ, ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਬਣੂਗੀ, ਮੱਖਣ ਬਣੂਗਾ, ਘਿਓ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਨਾ। ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਓ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੰਗਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਵੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ, ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਪਰ ਸੁਣਦੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੱਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਧੁੰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਊ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਆ ਗਿਆ 500 ਯਾਰ
ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਪਣਾ ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਵਰਤ ਹੈ ਹੋਏ ਉਦਾਰਾ, ਰੰਚਕ ਭਰ ਨਾ ਕਰਹਿ ਤੇ ਪਿਆਰਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੰਚਕ ਭਰ ਨਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਾ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਸੂਈ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਲੋੜ ਪਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲੋੜ ਪਈ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚਾੜਤਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸਮਝਿਆ, ਜਦ ਲੋੜ ਪਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬੰਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਰਤਾ। ਸਮਝਿਆ ਨਾ? ਜਿੱਦਣ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਸੀ? ਜਾਣਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਰਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਬਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ। ਰੱਬਾ ਇਹ 4 ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਡੀ ਡੂੰਘੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਵੰਤਾ ਜਾਣੀਏ ਇੱਕ ਮਾਈ ਭੋਗ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੋਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਜੇਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੂੰਹ ਫੁਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਰਤੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਓ, ਤੂੰ ਵਰਤ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਚ ਨਾ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਮਾਇਆ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ? ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ, ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਵੈਰਨ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਕੱਟੀ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ, ਨੱਕ ਕੱਟੀ, ਕੰਨ ਕੱਟੀ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਲੀਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਮਾਇਆ। ਕਾਹਦੀਆਂ? ਕੱਟ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ, ਨਰਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਰਨ ਨਾ ਵੈਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਚਲਾਈ ਚ ਰੱਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਚ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਵੰਤਾ ਜਾਣੀਏ ਇੱਕ ਮਾਈ ਭੋਗ ਕਰੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਾਇਆ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੱਡੇ ਕੱਡੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਮਰੇ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਮਰੇ, ਗਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਕੱਲੀ ਮਾਇਆ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ, ਜਿਹਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਸੋ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਗਹਿਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਜੱਗ ਨੂੰ ਭੂਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਸੰਭਣੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਆ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਵ ਸੰਪਦਾ ਕੇ ਗੁਣ ਜਿਤੇ, ਖਿਮਾ ਆਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਭ ਤਿਤੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵ ਸੰਪਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਪਤਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕੀ ਸੀ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖਿਮਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਦਇਆ, ਸੱਚ, ਸੰਤੋਖ, ਧਰਮ। ਇਹ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਮਾੜਾ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼ਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਕੱਚਾ ਰੂਪ ਮਾਇਆ, ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ। ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਖਰੀਦਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਵਿਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ। ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੁਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ।
पातशाह कहते पंडित जी ये माया दे सब रूप हन। सोबन सदन विखे एक सारा जाने लग्यो राम उदारा। जिदण कहते असी उस राम परमात्मा नूं जाणिया सानू उत्थे भी दिसदा है घर इत्थे भी लगदा। आखो सतनाम। दुनिया नूं शमशान लगदा है, जमाने नूं मड़ियां लगदियां ने। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे आ घर है मेरा। पंडित हैरान मूलचंद ने मत्थे हत्थ मारिया, कहंदे हाय रब्बा की करी जांदा। मड़ियां घर होंदियां हुण उन्हां दी सोच इत्थे तक आ, नहीं समझ सकदे गुरु नानक साहब दे भेदां नूं। रब दे प्यारिआं दा जी कबीर सगली धरती साधगी, इहदा भाव की है? कहते बंदगी वालियां दा सारी सृष्टि घर है। ते मैं कहना जिहड़ा कहना मेरे वर्गा लै इंडिया पार करके उठावे चक के अंदर छोड़ दे। जे पासपोर्ट ते स्टैंप नहीं ना लगी इमीग्रेशन क्रॉस नहीं कर सकदा। ते कहंदे तुसीं आखदे हो जी रब दे प्यारे धरती दे राजे। दुनिया गल्लां हुण मान लो मैं ब्रह्म ज्ञानी हाँ, मैनूं जाण दे दो कोई अमेरिका बिना स्टैंप अगले इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी टप्पण दिंदे। मैं कहना मैं ब्रह्म ज्ञानी हाँ जी, मैं बड़ा नहीं। बाणी पढ़ के सुना रहे हैं भाई ये धरती साधदी है। फिर धरती च अमेरिका भी है, कैनेडा भी है, यूरोप भी है, आस्ट्रेलिया भी है। उत्थे क्यों नहीं जा सकदा बिना उतो? हाँ वो जा सकते हैं जिन्हां ने राम नूं जाणिया, परमात्मा नूं जाणिया। अख बंद कीती इत्थे ते खोली उथे। आखो सतनाम। धरती दे मालक कबीर धरती साधगी, वो साधुआं दी धरती है, बंदगी वालियां दी। दबी किन्हां ने? तस्कर वैसे गाहे। कहते चोर लुटेरे धरती ते काबज होए फिरदे आ। मेरा देश आ तेरा देश है किसे दा नहीं। ये देश उस निरंकार दा है, देश उस परमात्मा दा है। मर्ज कहते पंडित जी इस अवस्था ते आके वेखो आ घर भी शमशान भी मेरे रब दा ही है। ते असीं कहने मंदिर ना जाओ माड़ा, मस्जिद ना जाओ माड़ा, साडे गुरुद्वारे आओ चंगा, ये असीं सोचदे। मुसलमान कहता किते ना जाओ हराम है, कल्ला मस्जिद आओ चंगा, अल्लाह पाक इत्थे है। किहड़ी दुनिया च तुरे फिरदे आ? पर बाणी ने स्पष्ट आखिया कहते जिद्दण इस अवस्था ते पहुंच गया ना तैनूं घट घट दे विच तैनूं हर थां ते भगत प्रहलाद वांगू रब दे सुआ। आखो सतनाम। वो तत्तियां थंमां ते भी नजर आऊगा। ते सानू कहते सानू ते जी चंगियां थावां ते रब नहीं दिसदा, चंगियां लोकां ते नहीं दिसदा, माड़ियां ते कित्थों दिसूगा? हर कहना किते ना किते। गुरु साहब कहते आ शमशान विच भी रब ये मेरा घर है, वो भी घर नहीं है, सब कुछ भी। पंडित बड़ा हैरान कि गल्लां किहड़ियां करदे आ वल्लियां वालियां, पर है बड़ियां गहरियां ने। देखो जी रब दा प्यारा जिथे भी बैठा ना, जो हर का प्यारा सो सब दा नाम जपण वाला सारियां दा प्यारा है। पर धर्मां दी ईर्खा कह दोगी भी कोई सिख प्रचारक हो भी उन्होंने मुसलमान भी जप्फी पावे, हिंदू भी पावे, ये थल्ले दियां गल्लां रह गईयां। हर का प्यारा सबना का प्यारा भाव सारी सृष्टि का प्यार है। नाम जपण वालियां रूहां किसी दियां मुखार नहीं। गुरु साहब ने बड़े सोहणे वचन जदों आखे ना पंडित नूं सुन के अंदरों शांति आउण लग पई। सुन एव रूले बचन बखाना ये पासिरी मत बवराना। जदों मूलचंद जी ने वेखिया भी मेरा पंडित सिर मारन लग गया भी ये किते उधर ना रल जे, पता की कहंदा उठो पंडित जी छड्डो परां, ये ते झल्ला ए, ये ते सिरड़ी है, मतलब कठोर बंदा है, इहदियां गल्लां च ना रिओ। आखो सतनाम। चल कर चल पता लगन लग गया मूलचंद जी नूं। सत वचन कहण लग गया। जे ते तीजा शब्द उच्चारण कीता चौथा उचारिया ही महाराज ने शब्द दा बंद चौथी पौड़ी अजे नहीं उचारी। पंडित पहले ही हांजी हांजी लग गया कर हांजी हांजी हांजी। जो महाराज ने कहा भी रब सारा किते लै तू विखा। मान लो मैं अपनी गल करदा, मैं कहना रब सारा किते लै, तुसीं मैनूं आखो भाई साहब फिर विखा इत्थे ते मेरे वर्गे कोल आ गया कसोन नेड़े कि रब मैनूं डर लगना भी नासां भांदणी। जे मैं कहा भी रब नेड़े आ नेड़े है ना, ये नेड़े है बज्जू ये नासां ते आके। असीं इत्थे खड़े आ जे जिन्हां ने रब वेखिया है, जिन्हां ने वरताया है, वरते ने, वो सदा ही हर थां ते देखदे। हम बाबा कर सिंह जी मस्तवाना ज़रूर कहते जब मैं जिथे जाना मेरे कलगी वाले माही मेरे नाल ने। मैं बाणी पढ़ा, मैं नहावा, मैं खावा, मैं पीवा, मेरा सतगुर मेरे नाल है। फिर बाणी भी कहती सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाए
ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੜਾ ਲਿਆ, ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰਾਸ ਕਰ ਦੁਲਝਿਆ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਏ। ਕਿਆ ਬੋਲਤ ਸਮਝਤ ਹਉ ਨਾਹੀ, ਮਨ ਉਪਜਤ ਮੁਖ ਆਵਤ ਪ੍ਰਾਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਊਲ ਫਜੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣੈ ਇਹੋ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਰਜਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਰਜਾਂ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਪੰਡਤ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਝੱਖ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰੀ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਲੂਗਾ ਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਵਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਉਠਾਊਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਮਰਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣ 20-50 ਰੋਜ਼ ਦੇ, ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਬੈਗ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇ। ਖੱਟੀ ਫਿਰਤੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਭਾਈ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਬਲਾਈ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ। ਤੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਭੜਕ ਕੇ ਆਖਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣ, ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਕਿਸੂ ਕੋ ਸੁਣੇ ਨਾ ਮਾਨੈ, ਕਿਉਂ ਪੰਡਤ ਇਹ ਸੰਗ ਬਖਾਨੈ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਚੱਲ ਘਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤੇ ਝੱਲ ਘੋਟਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜੇ ਪੰਡਤ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣੂ ਸਾਡਾ। ਖੁਸਦਨਾਮ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਹਤ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਡਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਜਰਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਝੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਮਾਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਸਿਆਮੇ ਪੰਡਤਾ ਚੱਲ ਘਰੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਐ? ਇਹ ਮਸਾਣਾ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈ ਜੀ ਧੋਤੀ ਲਾ ਕੇ ਮਸਾਣਾ, ਚੱਲ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰਦ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਚਨ, ਇਹ ਬੋਲ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।